السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله 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 ربي لا أشرك به أحدا. الله 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 لا إله إلا هو. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وبك اللهم احترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ بك من شرورهم واستكفيك إياهم مقدم بين يدي وأيديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وملء ذلك عن يمين وعن أيمانهم وملء ذلك عن الشمال وعن شمائلهم. ملء ذلك من أمامي ومن أمامهم وملء ذلك من خلفي ومن خلفي ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولم من خيرك بخيرك الذي لا يملئه غيرك. اللهم اجعلني إياهم في حفظك وعيادك وجوارك وأمانك وحزبك وكنفك من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي السيد من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله نعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على كل مكنة أن يبقه وفي آذان وقرا. وإذا كتب ربك في القرآن وحده ولوا على أدبار نفورا. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. فإن دولة الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وبارك وسلم. حبات نصيب خزان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال وثقة بالله مفاتيح ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودافع بك الناس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق. أسي الله ونعم الوكيل. خبات نصيب خزان. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بقدر نفس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة مخلوق مع قدرة الخالق. أسي الله نعم الوكيل. خبأت نفسي في خزائن. بسم الله الرحمن الرحيم. أقفال وثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم النفس ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة المخلوق مع قدرة الخالق. أسي الله نعم الوكيل. صلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم
وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر وفد أينة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا في الدارين آمين. Tajuk kita insyaAllah, perkara yang disunatkan kita berdoa ketika mengkhatamkan Quran. Sangat-sangat disunatkan kita berdoa sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebahagiannya sebelumnya. Sebab doa orang yang mengkhatamkan Quran adalah mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita lepah peluang yang Allah beri kepada kita, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas bila masuk ke Masjid Nabawi, ada ditengok orang baca Quran, maka orang baca Quran selalu dipantaunya bila dia khatam Quran. Orang tu bila dia khatam Quran, maka dia duduk dekat dia, jom kita sama-sama berdoa. Ini di antara kesempatan-kesempatan yang baik yang dilakukan oleh para sahabat Nabi kita. Perlu kita contohi, perlu kita ikuti. Ashabikan nujum, sahabat-sahabatku ibarat bintang di langit. Ini ihtadaitum, mana saja di antara sahabat yang kamu ikuti, kamu akan senantiasa terus mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yustahabbu du'a indal khatm istihbaban muakkadan syadida lima qaddamna. Disunnatkan berdoa ketika mengkhatamkan Quran, dan sangat-sangat disunatkan. Jadi bukan sunat biasa, ini sunat muakkad. Sangat-sangat disunatkan kita. Ada hadis dia, warawaina fi musnadid darimi an Humaydil A'raj rahimahullah qala man qara'al Qur'ana thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Nabi bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, kemudian habis dia baca Quran, khatam maksud dia, kemudian dia berdoa, maka dia aminkan akan doanya oleh 4,000 malaikat. Di situ tertulis berapa? 4,000 kan? 4,000 malaikat mengaminkan doa kita. Dan bila bertepatan amin kita dengan amin malaikat, maka diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala bacaan Quran kita yang 30 juzuk yang sudah kita baca. Sama adakah kita membaca 30 juzuk dalam sebulan, sama ada kita membacanya dalam 25 hari baru khatam, sama ada 20 hari, sama ada 15 hari, sama ada 10 hari, sama ada seminggu, sama ada 5 hari, sama ada 3 hari khatam. Maka tak elok bila khatam 2 hari, apalagi sehari. Bab yang ada dalam hadis Nabi kita, bila Sayyidina Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, kaifa akhtimul Qur'ana, bagaimana cara saya mengkhatamkan Quran? Qala Rasulullah SAW, ikhtimhu bisyahrin, khatamkan dia sekali sebulan. Jadi cukup sebulan khatam. Qultu ya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As tanya lagi, aku cakap pada Rasulullah, ya Rasulullah, astati'u, aku mampu lagi. Nabi jawab, ikhtimhu
bi 25. Khatamkan dia 25 hari. Lagi dia kata, qultu ya Rasulullah, astati, aku mampu lagi. Ikhtimhu bi 20. Khatamkan dia 20 hari khatam. Qultu ya Rasulullah, astati, aku mampu lagi dari itu. Ikhtimhu bi 15. Khatamkan 15 hari. Lagi dia bertanya, aku mampu lagi ya Rasulullah. Nabi jawab, ikhtimhu bi 10. Khatamkan 10 hari. Lagi dia bertanya, astati, aku mampu lagi ya Rasulullah. Ikhtimhu bi 7. Seminggu sekali khatam Quran, setiap minggu. Lagi dia mengatakan, astati, aku mampu lagi ya Rasulullah. Ikhtimhu bi 3. Khatamkan 3 hari. Dia jawab lagi, astati ya Rasulullah. La, kata Nabi, tak. Setakat tu, 3 hari setakat tu ya. Ini cara mengkhatamkan Al-Quran. Maling kita mampu dah. Jangan pergi ambil yang 3 hari. Takut tidak terus. Ambil yang sebulan dulu. Sebulan. Sedap dah sebulan tu. Coba kita kurangkan menjadi 25 hari. Sedap 25 hari, sekian tahun dah. Kurangkan lagi. Itu di antara cara sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Baik berjamaah, tengok kitab. Jadi 4,000 malaikat, bayangkan, Masya Allah. Bila kita khatam Quran, kalau kita seorang-seorang duduk muslimat, tak ada anak, tak ada semua dah di rumah, lain-lain tempat dah, kita tinggal seorang je, maka panggillah jiran sama, mai khatam Quran, buat kopi kah, buat kuih, baca khatam Quran tu. Maka malaikat, 4,000 malaikat datang mengaminkan khatam Quran kita. Ini kemuliaan. Wa yanbaghi ayuliha fid du'a wa yad'a bil umuril muhimmah. Patut kita di saat berdoa bersangatan doa kita, bersungguh-sungguh, bersangatan, bukan sambil lewa gitu. Kadang-kadang Pak Imam doa angkat tangan kita, tak kat bawah dada kita, kadang-kadang kat paha. Ini tak ada adab, tak ada akhlak. Berdoa angkat tangan, parasnya sama dengan bahu kita. Atau tengok, boleh buka, boleh doa. Ini supaya kesungguhan kita Allah tahu. Wa ayadu bil umuri muhimmah, berdoa dengan perkara yang utama, perkara penting. Jangan sampai kita berdoa benda-benda yang tak patut. Benda yang utama kita utamakan. Mana yang lebih utama? Kesehatan kita itu utama sekali. Akhirat kita minta, Jannatul Firdaus kita minta, surga Firdaus. Dua-dua benda sangat digalakkan kita minta saat kita berdoa. Utamakan yang utama. Kesehatan dunia, bila sehat, segala boleh, benda yang baik kita boleh buat. Di akhirat, bila kita minta surga, Allah perkenankan doa kita. Dan itu yang kita minta, surga lah. Sebab itu saya terbaca dalam sebuah kitab, ada di sebuah kawasan, Nabi mengatakan, yub'asu min biladis Syam, akan dibangkitkan nanti dari negeri Syam, baina fi biladi Humus. Syam itu luah, tapi namanya Humus tempat itu. Yub'ats, akan dibangkitkan 4,000 bighairi hisab, 4,000 orang tanpa hisab. Nabi kan cakap dah, kita ni tak ada sebut kalau tak ada. Maka kita kena usaha. Sebut, tak ada sebut Al-Ustaz, Kuala Lumpur, ke Malaysia, ke Indon, ke tak ada. Ini disebut Nabi. Itu kemuliaan, kehebatan negeri Syam ni. Nabi sebut dah. 4,000 saya kata tadi, 7,000 yang tadi sebut dalam hadis. Masuk surga tanpa hisab.
Jadi kita usahalah, insya-Allah. Wal kalimatil jami'ah. Doa yang kita gunakan singkat tapi berisi. Jangan hiasan saja dalam doa kita. Tapi isi kandungannya sikit. Biar ringkas doa kita, tapi mengandungi makna yang banyak. Wa yakuna mu'dhamu dzalik aw kulluhu fi umul akhirah. Kebanyakan Imam Nawawi kata kebanyakannya yang perlu. Sebahagian besarnya dalam doa kita perkara akhirat. Bukan perkara dunia. Dunia musnah, itu aja. Bukan boleh kita bawa mati. Kecuali kalau sebelum kita mati, hambok kat masjid, hambok kat surau, hambok kat anak yatim, fakir miskin, tak apa. Wa umuril muslimin. Dan juga minta sebagian besarnya persoalan orang Islam. Ini diri kita tak. Man la yahtamu bi amril muslimin falaysa minni, kata Nabi. Orang yang tidak peduli tentang orang Islam, maka itu bukan golonganku. Tak peduli. Kita di Malaysia bagaimana? Mempedulikan umat Islam. Atau di negara-negara kita yang lain. Tak peduli. Itu di antara kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga kekal Islam tu. Wa salahil sultanihim. Dan juga untuk kebaikan raja. Kita raja ada, setiap negeri ada raja. Minta kebaikan setiap hari Jumaat. Khatib-khatib kita mendoakan. Wa ulati umurihim. Wa sairu ulati umurihim. Atau semua pemimpin-pemimpin mereka. Tapi terutama untuk berdoa untuk apa? Semogalah mereka mendapat taufik hidayah, ditunjuk jalan yang betul, yang benar. Dipelihara mereka daripada bercanggah dengan ajaran Islam. Itu doa kita. Wa ta'awnihim 'alal taqwa, dan bantu mereka agar kita sebagai rakyat senantiasa berbuat baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qiyam bil haqq, dan melaksanakan yang hak. Wajtima'ihim alaih, berhimpun dalam perkara yang hak, jangan bukan perkara maksiat. Wa zuhurim ala a'da'id din, dan menentang musuh-musuh agama. Ingat doa kita, doakan penentang agama dimusnahkan oleh Allah. Itu doa, tak ada dilarang. Siapa larang? Orang kafir, yang pembakaran Al-Quran di Eropah berlaku berbagai-bagai, di Rusia berlaku. Dan semua orang-orang yang bercanggah menyalahi ajaran Islam. Wa qad asyartu ila ahrufi min dzati kitabi adabil qurra. Aku telah beri isyarat sebahagian daripada perkara tersebut, tapi adanya perkara itu di dalam kitab mengenai adab-adab, tertib-tertib dalam pengajian Al-Quran itu. Dan aku sebut doa secara ringkas. Siapa ingin tengok balik kitab itu, kata ulama ni. Baik. Itu di antara perkara yang disunatkan kita. Minta untuk akhirat kita elak daripada azab api neraka. Doa semua orang Islam kita doakan. Sebab doa dakwatul mar'il muslim li akhi, kata Nabi, doa orang Islam kepada saudaranya sesama Islam bi zahril ghaibi mustajabah, dengan secara tidak berjumpa. Kita di Kedah, orang di Kuala Lumpur, atau di negara-negara Islam yang lain, kita doakan. Maka itu adalah mulia. Saat kita berdoa kepada sama Islam kita, maka malaikat berdiri di kepala kita, belakang kepala kita waktu kita berdoa. Dikirim oleh Allah Ta'ala. Setiap kita berdoa yang baik, dia akan mengaminkannya. Ini kemuliaannya, kita berdoa sesama Islam kita. Jangan untuk diri kita saja. Jangan bataskan diri kita. Dan itu sebagian ulama salaf
melakukannya dalam hidup mereka. Wa idza faraga minal khatamati fal mustahabu an yashra' fi ukhra muttasilan bil khatmi faqad istahabbahu as-salafu wahtajju fi bihadits Anas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairul a'mal al-hil wa rihlah. Satu riwayat al-hillul murtahal. Satu riwayat. Apabila habis daripada mengkhatamkan Quran, maka disunnatkan memulakan daripada ayat tersebut. Artinya jangan putus terus, sambung balik lagi. Bila kita khatam, sambung baca Fatihah, baca awal suratul Baqarah Alif Lam Mim sampai 5 ayat tu. Baru kita rehat. Nah, jangan supaya ada sebagai pembukaan. Kita dah khatam tutup terus. Dah. Nah, ulang lagi balik terus berterusan. Khatam ni Quran dengan hidup kita dengan Al-Quran. Itu makna yang disebut oleh ulama kita. Dan juga para ulama-ulama salaf mensunnatkan kita mengulangi terus Quran kita. Jadi setiap bulan khatam terus setiap bulan. Nah. Sama ada ulama salafnya maupun ulama khalaf. Beda ulama salaf yang hidup sebelum 500 hijrah. Selepas 500 hijrah namanya khalaf. Khalaf belakangan maknanya. Salaf terlepas sebelumnya. Belum 500 hijrah. Ada juga ulama kata sebelum 300 hijrah. Jadi sampai sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu namanya salaf. Sebaik-baik amalan al-hillu war-rihlah. Apa maksud kalimat hillu war-rihlah? Qala ibtitahul Quran, buka Quran itu dan khatamkan dia. Nah, buka dari awal sampai khatam. Lepas itu ulang balik lagi. Nah, itu di antara Rasulullah SAW ajar kita. Dalam hadis yang lain, ar-rih bil halil murtahal. Hadis yang lain, alaika bil halil murtahal. Hendaklah kau membaca Quran itu dengan secara khatam dan ulang balik selepas khatam, tambah lagi dengan Fatihah dengan awal suratul Baqarah 5 ayat. Jadi ada pembukaan, maknanya kita ingin nak teruskan bacaan kita. Tapi kalau setakat qul a'udzu birabbin nas malikin nas, khatam terus berdoa, pakat tutup balik, tak tahu bila lagi nak buka tu, tak tahu kita. Sebab itu disunatkan kita habis khatam tu supaya kita tambah lagi dengan awal suratul Baqarah tadi ni. Itu cara ulama-ulama salaf kita. Begitu juga zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalimat yang terbaik tidak ada melainkan Al-Quran. Ahabbul kalami ilallah. Ayyul kalami habbu ilallah. Apakah percakapan yang paling baik ya Rasulullah? Di antara kalam Allah. Maka Nabi jawab, al-halul murtahal. Terbaik-baiknya Quran yang kita baca iaitu khatamkan, lepas kita ulang balik untuk terus menerus. Berhentinya kita sampai Allah ambil umur kita. Ambil umur kita. Jadi khatam dengan ibtitah, khatamkan dengan buka balik lagi Quran itu. Itu makna hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita buat macam tu, maka mulialah hidup kita sebagai hamba Allah. Sebentar dia terputuskan Quran kita. Kita sambung terus. Fi man nama an hizbi wa wazifatihil mu'tadah. Orang yang terlena, tertidur daripada wiridnya malam, letih sangat, puk, tak ada nak baca ayat kursi, tak ada nak baca suratul mulk, tak ada nak baca surat sajadah yang dibaca oleh Nabi kita, tak ada nak baca surat-surat yang lain. Maka saat itu maka disunatkan kita mengqadanya. Pertama, sembahyang sunat-sunat rawatib yang berpunya waktu, sunat kita qada. Sunat kita qada. Ini yang kan hadis dia. Pada orang yang tertidur terlepas daripada hizibnya, Hizbun Nawawi tadi kita baca,
juga Imam Abu Hasan Al-Syadzali, begitu juga Hizib Al-Haddad ke, Hizib Al-Ghazali ke. Tu. Penuhi diri kita dengan amalan-amalan hizib. Jadi siapa yang tertidur daripada wirid dia dan tugas-tugas yang biasa dibaca. Tugas ada bila mana kita baca Dalailul Khairat. Hari Sabtu ada, hari Ahad ada, Isnin ada, Selasa ada, Rabu, Kamis. Cukup seminggu itu. Berputar selawat Dalailul Khairat tu. Maka itu kita kekalkan baca. Atau mungkin ada bacaan kita selepas sembahyang subuh. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah, kata Nabi. Riwayat Imam Malik dalam dalam Muwatta dia. Siapa-siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Bukan lama pun 10 minit habis. Sembahyang subuh tu. Orang pakat balik, kita duduk. Tak lari roti canai, tak lari nasi lemak, kuih muih tak lari. Kita ni kadang kalah dengan tu. Takut habis bihun sup dan sebagainya. Bukan dia. Ni amalan akhirat kita yang lepas. Siapa yang baca 100 kali, kata Nabi, selepas dia solat isyak pagi, subuh pagi. Kanat idla ashri riqabin, kata Nabi. Pahalanya sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Kalau ada zaman lah. Kita ada hamba sahaya zaman lah. Dengan hamba sahaya mungkin harganya 5,000 seorang. Kalau 10 berapa lah? Nilai dia, pahala dia. Kita tak mampu 50,000 nak bersedekah, letakkan masjid-masjid. Tak mampu kita. Cukup la ilaha illallah setiap pagi. Wa kutibat, dan dituliskan bagi orang itu mi'ata hasanah, 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyiat, Allah padam 100 kejahatan maksiatnya, dosanya. Wa hurizalahu, dan Allah jaga pelihara dia fi dzalikal yaum, pada hari itu, minasyaitan, daripada syaitan. Itu kelebihan daripada membaca la ilaha la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terpelihara kita daripada godaan syaitan. Ya, mudah-mudahan kita boleh beramal. Usaha. Baik, kita baca hadis dia. Rawaina an Sahih Muslim, fi Sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi minal laili aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Siapa-siapa yang tertidur, terlepas maksud dia, daripada wiridnya, hizibnya, wirid maksud dia, wirid malamnya, atau ada sesuatu yang terlepas daripada bacaannya, tak lengkap, tak cukup, disuruh baca contoh macam ayat kursi 4 kali sebelum tidur, kita baca sekali je, lena terus, ngantuk sangat. Maka biasaan yang kita baca itu, atau baca selepas kita sebelum kita tidur, la ilaha illallah subhanal zalimin, la ilaha illallah zalim 40 kali, 41 kali. Tu terlepas, biasa kita baca sebelum tidur. Maka kata Nabi kita, baca oleh kamu balik antara selepas sembahyang subuh dengan solat zuhur. Kalau lepas subuh tak dan kita nak baca, maka bacalah waktu lepas terbit matahari. Tak dan juga waktu duha, tak dan juga sebelum zuhur. Ini cara kita beramal, diajar oleh Nabi, tak putuslah. Walaupun kita baca siang hari, sedangkan amalan itu, wirid itu adalah wazifatul lail, tugas untuk waktu malam, dinilai juga oleh Allah sama nilainya dengan kita baca waktu malam. Tu. Karena kita sungguh-sungguh.
Ini di antara perkara penting dalam hidup kita. Baik itu dalam hadis Nabi, ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail. Siapa dari kalangan kamu khawatir bahawa dia tak boleh bangun akhir malam, kata Nabi, tak boleh bangun akhir malam, falyutir awalah, maka hendaklah tidur berwitir dulu sebelum tidur. Kalau seandainya kita rasa diri kita malam tu memang tak bangkit, kena letih contohnya, maka sembahyang witir siap-siap, baru kita selepas sembahyang isyak baru kita tidur. Wa man wathiqa, tapi barang siapa yakin diri dia untuk bangkit di akhir malam, yaqadah minal lail, di akhir malamnya, falyutir min akhiril lail, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Itu afdalnya, witir akhir malam tu, dengan bacaan kita mengkhusyukkan kita akhir malam. Karena bacaan di akhir malam itu mahduratun, hadir hati kita, hadir pikiran kita, dan itu yang paling afdal. Solat ataupun baca Quran, bila boleh kita gandengkan kehadiran pikiran kita dan hati kita, menunjukkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dia melatih diri jadi khusyuk, bangun tengah malam, setiap malam minta kepada Allah, insya-Allah bayang siang kah bayang bila kita akan khusyuk. Padahal kita biasa latih diri kita waktu malam. Tapi kalau tak biasa latih diri kita, nak khusyuk payah, bukan mudah. Sebut khusyuk senang, tapi nak praktik itu susah. Perlu mesti melalui mujahadah, mujahadah yang berterusan, muazabah, terus menerus, mudawamah. Jangan sekerat-sekerat tinggal, sekerat tinggal, itu tak jadi. Kalau makan sedang sedap-sedap makan di kedai di tempat orang kenduri, sedap, tahu dia berhenti, gimana? Kan tak sedap. Itu dia lebih-lebih dalam bab kita wirid, baca Quran dan lain sebagainya. Baik, kita sambung. Faslun fil amri bi ta'ahudil Quran wa tahdhir min tahridil nisyan. Perkara yang berhubungan dengan berterusan membaca Quran dan ancaman bila dia biarkan Quran itu lupa, tak baca. Dia hafal, lupa. Ingat ni, ancam. Termasuk di antara azabul qabri. Azab kubur ni ada 6, ada 10. Saya ulang balik, tempat lain saya sebut dah, mungkin yang bagi jamaah tak tahu. 10 perkara penyebab azab kubur. Pertama, asyirku billah, syirik. Maka pegangan Ahlussunnah kita kukuhkan. Jangan sampai kita terikut-ikut pahaman Mu'tazilah, pahaman Qadariyah, pahaman Murji'ah, pahaman Rafidiyah, pahaman Syiah. Bagaimana yang berlaku bekas Perdana Menteri Iraq, namanya Nuri Al-Maliki. Dia memberi ucapan di Iraq pada hari Al-Ghadir. Dia kata Sayyidina Abu bin As adalah khabith. Sahabat dikatakan khabith, keji. Abu Musa Al-Asy'ari katakan khain, pengkhianat. Itu orang Syiah memanglah. Dia akan cela sahabat-sahabat. Maka jangan kita bersama dengan orang yang mencela sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jauhi sifat-sifat tu. Jaga akidah kita. Kalau satu sebab akan menjadi siksa kubur. Yang kedua penyebab siksa kubur, an-namimah, menyebar luaskan berita-berita bohong, istilah kita, atau mengadu domba, meresahkan masyarakat. Tak perlu dulu disebut dalam hadis al-masya'ina bin namim. Kata Nabi, orang yang berjalan di tengah-tengah masyarakat supaya mengadu domba orang. Tak perlu datang orang lain, bubuh di WhatsApp tu sebab TikTok kah apa dia,
no? Sampai semua orang baca TikTok. Kadang-kadang muslimah tak TikTok pun, no? Tengok TikTok. Apa? Baca Quran lah. Habis masa kita ni, umur kita ni, no? Untuk ingin mendapatkan maghfirah Allah disebut dalam hadis, bila seseorang itu diberi Allah umur, ciri tanda orang tu baik ialah apabila dia dibaki umur dia, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia umur panjang selepas dia sakit, pulun terus buat benda baik. Maka yang lepas-lepas tu diampun oleh Allah, yang akan datang kita tertulis menjadi orang yang muttaqin pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas peluang umur yang diberi kita oleh Allah ni. Mahal sangat nilai dia, harga dia. Tak ada jual di klinik, tak ada jual di farmasi umur. Kalau ada jual di farmasi, pertama kali orang beli umur. Dia akan tak beli barang tak perlu barang lain. Cukup dia beli umur. Tapi tak ada umur dijual. No. Tapi gitulah kadang-kadang janji kita. Ya Allah, kalau sakit, kalau beri aku sihat, aku nak pulun. Allah bagi dia dak juga. Dak juga. Jangan buat macam tu. Kita dilaknat oleh Allah SWT. Melanggar janji kita dengan Allah. Jadi jangan lupa Quran. Yang ketiga, penyebab azab kubur ialah tak bersih kencing. Itu Nabi kata, ittaqut tabawula fa inna ammata azabil qabri. Takut oleh kamu tentang cara kencing tak bersih. Kita umur-umur tua ni, bukan boleh macam orang muda tu 3 minit habis dah. Kita mana boleh, habis longgak semua dah. Anak keluar 7, 10, 15. Gimana kencing kita nak? Tak boleh. Maka kena tunggu sampai terasa kita yakin, barulah keluar bilik ayat. Sebab orang yang bila dia kalut-kalut, dia tak bersih, dia sembahyang, nak terima sembahyang lah, tak terima. Maka menjadi azab kubur. Bagaimana Nabi kita sebut dalam hadis yang semua kita tahu. Begitu juga di antara penyebab azab kubur ialah badhi'ul lisan. Lidah kita ni tak jaga, menyakiti orang, pedih. Dia cakap dengan kita, Allah pedih. Dengar cakap pedih. Mungkin suami kita pedih, mungkin bini kita pedih. Tu. Maka ini penyebab azab kubur. Maka perliharalah lidah. Jangan bagi pedih didengar oleh orang. Kena manis. Ucapan kita lemah lembut. Itu cara kita. Juga penyebab azab kubur ialah hajarul Quran. Ini dia. Ni yang disebut tajuk kita ni. Hajarul Quran. Biasa membacanya, biasa bulan Ramadan sampai 3 kali khatam. Habis Ramadan lesap terus. Azab kubur, ingat. Tu. Orang yang biasa baca Quran, dia hafal, ada hafal, dia tak ulang balik. Itu pun azab. Anak-anak kita yang hafal 30 juzuk. Tahu-tahu dia kerja lain, tak ada nak ulang. Sampai hilang 30 juzuk, akan diazab oleh Allah. Nanti akan datang hadis dia. Berat. Dosa yang paling besar ialah lupa Quran tu. Kena ingat ni. Mana yang sudah kita hafal juz amma itu, untuk kita solat tu, ulangi terus dalam solat. Dalam solat ulangi. Jangan biar. Atau mungkin Suratul Baqarah pernah kita hafal, ulangi. Jangan lepas. Takut azab Allah Ta'ala. Itu di antara azab kubur. Hajarul Quran. Atau dia tidak beramal dengan isi kandung Quran, kata ulama. Itu maknanya hajarul Quran. Bayang-bayang. Tapi ada perkara dalam ayat Quran tu yang hukum hakam, berhubungan dengan tutup aurah ke, untuk anak-anak kita dan sebagainya. Itu juga termasuk azabil qabri. Juga di antara azab kubur ialah makan harta ribawiyah. Itu azab kubur. Elak melakukan buat muamalah secara sistem riba.
Itu benda berat hukuman dia. Baik, kita sambung. Warawaina fi sahih Bukhari wa Muslim. Kami ada riwayat dalam kitab Bukhari Muslim an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tapallutan minal ibil fi uquliha. Ini dalil dia. Ta'ahadul Quran, terus meneruslah kamu baca Quran. Terus menerus, jangan putus. Mana-mana 5 ayat sehari. Kalau tak boleh 1 juzuk, 5 ayat jadilah 10 ayat. No. Sampai kita memahami makna dia. Demi jiwa Nabi Muhammad, jiwaku berada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu asyadu tapallutan. Ayat Quran itu paling mudah terlepah dibandingkan dengan unta yang diikat dengan talinya. Kita ikan unta tu lembu lah. Payahlah. Nak tercabut tali lembu tu payah. Tapi Quran paling cepat keluar, paling cepat hilang. Bila kita baca, lalu tak pernah diulang, paling mudah. Itu yang diperingat oleh Nabi. Fi uquliha, selama unta itu dengan ikatannya kekal, dia terjaga, terpelihara. Tapi Quran bila tidak diulang, paling mudah dilupakan. Maka kita tak boleh mengatakan nasaitul Quran, aku lupa Quran, tak boleh. Nusina, dalam doa tu. Nusina. Jadi Quran perlu kita ikat dia dengan mengulanginya. Untuk mengukuhkannya melekat dalam hati kita, sudah tentu di dalam solat itu lebih. Gunakan untuk tahajud, maka dia akan kekal, ingatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadisnya sebagai dalil tentang bila kita lupa Quran, maka dosanya besar, bagi disebut oleh Nabi. Hadis selanjutnya, warawaina fi sahihma, kami meriwayatkan daripada Sahih Bukhari Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abdullah bin Umar meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah SAW baginda bersabda, innama matul sahibil Quran kama talil iblil muqalati in ahada ali amsakaha wa in atlaqah dhahabat. Sesungguhnya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, sahibul Quran, sahib Quran baru disebut dengan sahib, yang senantiasa menemani. Sahabat kan, sahabah yang menemani Rasulullah. Begitu juga sahibul Quran, yang senantiasa kawan dia Al-Quran, tak lepas. Sahibul Quran, perumpamaan orang yang senantiasa bersama dengan Quran ibarat seperti unta yang diikat. In ahada alaiha, jikalau kuda itu unta itu diikat dengan kukuh, dipelihara ikatan dia, amsakaha, dia tak lari dia akan tinggal di kandang dia, atau akan tinggal di tempat kita menggembalakannya, dia tak lari. Tapi sebaliknya, wa in atlaqaha zahabat, kalau kita biarkan dia tanpa ikatan, dia akan pergi. Bagi juga Quran, tanpa kita ulang hafalan kita, itu banyak ikat. Tanpa kita ulang, maka dia akan zahabat, hilang hafalan tu mudah. Quran tu lebih mudah dibandingkan dengan ikatan tali unta tersebut. Atau disebut dengan sahibul Quran ni ialah orang yang yaqra'uhu ana al-laili wa atrafan nahar, kata ulama. Orang yang senantiasa dengan Quran, yang membacanya tengah malam, tahajud, dan juga hujung siang, sebelum maghrib lepas asar kita baca. Itu di antara kelebihan-kelebihan yang disebut oleh hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi digalakkan kita terus menerus baca Quran,
dan diberikan kita amaran ancaman bila kita melupakan Al-Quran itu sendiri. Warawayna fi kitab Abi Daud, ada kami riwayatkan dalam kitab Abu Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, an Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi wa uridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Ni tengok ayat hadis Nabi kita ni. Ada sahih. Kata baginda Rasul, telah ditayangkan kepadaku pahala-pahala umatku. Allah pertengokkan pada Nabi kita pahala umatnya. Sampailah pahala kotoran yang ada dalam masjid kita buang. Sampah ke, tisu ke, buang. Sebab itu jangan buang tisu kat masjid. Kau di rumah Allah bubuh dalam tempat nak buang sampah, main masjid merata, berludah merata. Ini tak kena ni. Ini rumah Allah yang lebih patut kita jaga kebersihannya kalau dibandingkan dengan rumah kita. Ini rumah Allah, bukan rumah siapa biasa, rumah Allah. Maka jaga. Jangan sampai kita mengotorinya. Jadi pahala yang paling besar, pungut sampah tu, pungut tisu tu, bubuh dalam tong sampah yang disediakan. Itulah pahala yang paling besar. Sebenarnya kalimat qazat ni iaitu abuk yang ada kat dalam mata kita, masuk namanya qazat dalam bahasa Arab. Dan juga ditayangkan kepadaku, kata Nabi, dosa umatku yang tidak pernah aku menyaksikan dosa yang paling besar daripada surat Al-Quran yang dihafalnya. Surat Yasin dihafal, surat Kahfi dihafal, tapi tak pernah diulang, lesap terus, tak ingat. Atau satu ayat saja dia hafal, dia hilang hafalan tu, tak pernah dibaca. Yang diberikan oleh Allah kemudian dilupakannya, itulah dosa yang paling besar, hajarul Quran. Maka itu azab dalam kubur. Sebelum di akhirat lagi, kita melalui kubur dulu. Dalam kubur fatan, itu ujian-ujian banyak dalam kubur. Bila kita terlepas ujian dalam kubur, fa yaumal qiyamati aisaru min, maka esok bangkit kita dia berhadapan di hari kiamat, itulah yang paling ringan buat kita esok. Ini kita jangan lupa ulang hafalan-hafalan kita. Mungkin dulu kita hafal masa muda, maka walaupun kita tua dah tak banyak kerja, ulang. Itulah cara kita dalam bab beramal tentang Al-Quran kita. Jangan semata-mata kita lupakan, lepas begitu saja. Kerugian kita sangat besar, terutama sekali waktu kita esok pada hari kiamat. Bahkan dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan sebagaimana yang ada dalam dalam kitab kita, warwaina fi sunani Abi Dawud wa musnad ad-Darimi an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamati ajzam. Siapa-siapa membaca Quran atau hafal, maksud dia ada hafal juz amma contohnya. Kalau pendek tak lupa dah, insyaAllah Qul Ahad. Semua orang hafal Allahu Ahad. Tapi kalau yang dari awal ammai tasa'alun contohnya, tu dia mudah lupa. Sebab kita kadang-kadang baca ayat ni yang pendek-pendek cepat. Baca yang panjang. Pertama kali kita sembahyang subuh, Pak Imam kita baca panjang. Itu sunnahnya. Kita ni dah ikut masa kita. Mana boleh kita bawa masa kita. Masa kita ni masa potong-potong begitulah. Macam mie rebus.
makanan segera. Tak boleh lah. Nabi lakukan bayang subuh itu dengan ayat yang panjang-panjang. Sampai pernah Nabi kita salatul asri bi surati wat-turi wa kitabim mastur, sampai akhirnya itu. Salat asar. Supaya kita dapat merasakan kenikmatan. Kalau hanya mati kita dengan pendek-pendek, belum menunjukkan kuat iman kita. Tak kuat lagi. Jadi baru kita menjadi orang yang kuat iman bila kita suka tengok orang lain buat lebih, maka kita contohi. Itu ciri tanda kita diberi hidayah oleh Allah. Itu dalam hadis Nabi kita, seorang sahabat namanya Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail datang jumpa Rasulullah. Ji'tuka ya Rasulullah li as'alak. Saya datang ni ada nak bertanya kepada baginda Rasulullah. Tanyalah apa tu, kata Nabi kita. Apakah ciri tanda orang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala? Apa cirinya? Kita ni mendapat petunjuk Allah atau tidak? Ada kaedah dia. Maka Nabi dengan orang yang tidak mendapat petunjuk Allah Ta'ala, apa ciri dia? Allah menghendakinya baik, apa ciri dia? Allah menghendakinya tidak baik, apa ciri dia? Nabi tanya balik kepada Zaid Al-Khail. Bagaimana perasaan kau pagi ni? Ditanya dia. Maka dia jawab oleh Zaid Al-Khair, saya pagi-pagi suka kepada kebaikan. Suka baik, buat baik. Dalam hidup dia itu, pagi baca Quran masjid Nabi, dia suka baca Quran masjid Nabi. Ada orang sembahyang duha, dia suka tengok, buat semua benda baik, dia suka. Maka bila saya lakukan dan saya mampu melakukannya, saya akan lakukan sungguh-sungguh kerana saya yakin pahalanya. Macam tadi dah, yakin pahala la ilaha la syarikalah tadi ni. Maka kita akan beramal, suka. Bukan setakat dengar gitu saja. No? Beramal dalam Islam ni, beramal tu penting. Walaupun sedikit benda tersebut. Dia kata macam tu. Bila saya ada peluang untuk buat, saya buat sungguh-sungguh kerana saya yakin pahala dia. Maka Nabi katakan, kalau seperti itulah kamu, maka kamu berarti orang yang dikehendaki jadi orang baik pada si Allah Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya daripada itu, pagi-pagi bangkit tak suka buat baik, bayang lepas senantiasa nak terbit matahari subuh, zuhur pun tangguh, kadang-kadang asap pun macam tu, lebih kita makan dunia kita. Maka kalau macam itulah, kata baginda Rasul, tak suka kepada orang berbuat baik, mencontohi orang baik, tak suka buat baik, maka fa'audiyatin ardahala tubali, ke arah mana saja kamu dicelakakan oleh Allah, Allah tak peduli kamu. Jadi jangan ada dalam diri kita bila tengok orang buat baik kita suka, kalau kita tak mampulah buat benda itu. Ini untuk kita mendapatkan pahala pada Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis Nabi, siapa-siapa baca Quran kemudian dia lupa, dia hafal Quran, dia lupa surat-surat tersebut, pada hari kiamat dia akan jumpa dengan Allah dalam keadaan ajzam, dalam keadaan dia macam orang penyakit kusta. So pada hari kiamat, maknanya azam ni maknanya macam orang tak ada tangan, tak ada kaki, potong habis. Jumpa dengan Allah Ta'ala esok pada hari kiamat. La, tak apalah, tubuh badan sehat. Dan itu yang dimaksud oleh Allah dalam Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuhu malakati a'ma. Itu juga man azam, tubuh badan cacat, jadi buta, kaki tak ada, tangan tak ada, nak jumpa dengan Allah esok. Karena kita termasuk orang yang membaca Quran Allah, hafal sebahagiannya, tapi kita tak pernah ulang, kita biar lupa begitu saja. Ini di antara perkara penting dalam hidup kita. Bacaan-bacaan yang kita senantiasa baca, jangan kita lupa, kita ulang sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis, sedangkan dalam hadis bila kita tengok orang kusta ni, parra minal majzum kafarika minal asad, kata Nabi. Lari kamu daripada orang penyakit kusta tu sebagaimana kamu lari bila tengok binatang harimau. Begitulah. Di antara penyebabnya ialah bila orang hafal Quran, ayat-ayatnya dia lupakan, tak diulang balik, maka itu esok pada hari kiamat berlakulah yang seperti disebutkan tadi. Jadi Al-Quran sababun biyadillah wa sababun biaidikum. Kata Nabi kita, Quran itu menjadi sebab kamu mendapatkan pertolongan Allah. Juga Quran itu menjadi sebab kebinasaan kamu karena tangan kamu sendiri, karena perbuatan kamu sendiri. Jadi jangan sampai kita binasa dengan Al-Quran itu sendiri. Ada juga ulama memaknakan ajzam itu maksudnya tak ada hujah kita esok hari kiamat. Bila kita hafal surah Al-Baqarah, tak pernah ulang, mati dengan kuliah lukahat jadi sembahyang sunat kita, terus sembahyang wajib. Maka esok pada hari kiamat, waktu Allah tanya kita, la hujjata, tak ada hujah kita, tak ada dalil kita nak jawab Allah Ta'ala. Maka sudah tentu kita tidak masuk dalam senarai orang-orang yang mulia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang disebut tu dalam Quran. Allah sebut apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpa kamu perkara yang tidak baik, jangan salahkan siapa-siapa, itu atas kerja tangan kamu sendiri, bukan kerana kerja tangan orang, bukan usaha orang. Kita sendiri melupakan Quran itu, kita sendiri tak beramal dengan Quran, maka Allah akan hukum kita esok pada hari kiamat. Kita tambah lagi sikit. Faslun fi masail wa adab yang bagi lil qari' al-tinabih. Ini beberapa masalah dan akhlak kita yang sepatutnya bagi kita yang membacanya i'tina, ambil berat. Wa kasiratun jidan, banyak tentang adab-adab Quran ni, baca Quran. Nadhkur minha atrapan, kami akan sebut sebahagian saja. Sebahagiannya kami kami buang dalil-dalil dia kerana sudah ma'ruf, terkenal dah. Wa khafa italah, dan saya tak panjangkan adab-adab tentang baca Quran ni, sebab kalau saya panjangkan boleh menjemukan. Imam Nawawi dia tak banyak tulis di sini tentang hubung kait dengan tata tertib adab kita dengan Al-Quran. Sebahagian saja. Di antaranya, fa awwala ma yu'bari al-ikhlas. Baca Quran, keikhlasan itu sangat penting. Bukan semua amalan baik asas dia keikhlasan. Itu yang pertama, dalam baca Quran ikhlas. Tak ada tujuan apa, nak ingin supaya orang bagi kita air kopi ke, ataupun nasi goreng ke, atau pisang goreng, tak. Lillahi ta'ala. Wa an yurida biha Allah SWT. Tak ada lain tujuan kita, hanya Allah saja. Yang kedua, alla yaqsida biha tawasula syai'in siwa zalik. Jangan bertujuan dengan baca Quran itu supaya kita boleh sampai niat kita sesuatu yang kita kendaki. Orang bagi kita duit kah? Kalau baca Quran dapat duit dalam sebulan Ramadan sekian ringgit, baru dia membaca Quran. Dah, jangan ada niat-niat tersebut. Macam kita main sembahyang jenazah lah. Ingat dah, nanti orang bagi kita kat pintu masjid dapat sikit 10 ringgit. Begitu juga bila sembahyang hadiah dapat 10 ringgit. Dah, jangan ada niat macam tu, habis tak ada pahala dah. Niatkan yang ikhlas. Yang ketiga, wa aitadam al-Quran, berakhlak, beradab dengan Quran. Bagaimana kita pegang Quran, bagaimana kita letak Quran di airahan yang kita gunakan, bagaimana kita letak ke almari kita. Sudah tentu tempat yang paling tinggi, tidak ada mengatasi ketinggian Quran itu adab. Wa yastahdira fi zihni, senantiasa hadirkan bacaan kita dalam otak kita, renung kandungan dia, terjemahan banyak, baca dulu ayat, tengok terjemahan dia. Itu makna menghadirkan dalam otak kita. Anna yunaji Allah SWT adlu kitabah,
sambil kita bermunajat kepada Allah Ta'ala, dan bacalah Al-Quran itu. Fayaqra'u ala halim man yarallaha fa inna alam yarahu minna ta'ala yarah. Bacalah Quran dalam keadaan macam kita berdialog dengan Allah, bercakap dengan Allah, perasaan kita. Sedangkan Allah mana boleh kita nampak, mana boleh kita berdialog dengan dia, tapi begitu perasaan kita. Macam waktu Allah khitab baginda Rasul waktu turunkan Al-Quran itu, begitulah perasaan kita waktu membacanya. Kalau tak dapat juga pun macam tu perasaan kita membaca Quran, maka harus kita ingat bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita. Tak terlepas kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tengok kita dalam bacaan-bacaan tersebut. Sebab itulah di antaranya para sahabat baginda Rasulullah SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dia. Sahabat-sahabat sedang duduk, maka Nabi kata, ayajizu ahadukum ayat selual Quran. Satu riwayat ayyaqra'al Qur'ana alfa ayah fi yaumi. Lemah sangatkah kamu wahai sahabat-sahabatku daripada membaca setiap hari 1000 ayat. Ini setiap hari 2 juzuk. Lemah sangatkah? Sahabat cakap, man yaqdiru minna ay yaqra'a alfa ayah fil yaum. Siapalah kami di antara kami yang boleh baca Rasulullah 1000 ayat setiap hari? Kata sahabat. Ini artinya secara umum lah. Kalau ada sahabat-sahabat yang tertentu tu memanglah 30 juzuk dalam sehari kan. Tapi ini mengambil dari segi hukum untuk kita umat di akhir zaman. Maka Nabi bacakan kepada mereka. Lepas itu banyak 1000 ayat yang dimaksud oleh Nabi. Nabi bacakan, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai akhir. Apa kelebihannya bila kita baca surat itu dari sekali saja setiap hari? Tak dan hari, malam baca at-takatsur, alhaakumut takatsur. Nabi kata, saya nak bacakan kamu sekali lagi surat tersebut. Man minkum baqiya falahul jannah, kata Nabi. Waktu aku baca surat tu, siapa dari kalangan kamu yang menangis, surga baginya. Kelebihan surat tu. Tapi menangis ya? Tak menangis tak jadi. Syarat Nabi kita. Bila aku baca, ma minkum ya baki, siapa kan kau menangis, falahul jannah. Bala ya Rasulullah, Iqra, bacakan buat kami. Nabi baca. Sebahagian yang menangis, sebahagian tak boleh menangis. Maka yang menangis dapatlah falahul jannah. Mengadulah yang tak boleh menangis, ya Rasulullah, tadi kami ni banyak tak boleh menangis. Bagaimana nak menangis ya Rasulullah? Baik, aku ulang lagi sekali, kata Nabi. Dia baca alhaakumut takatsur hatta zurtum maqabir sampai akhir. Tak boleh juga menangis. Sebahagian menangis, sebahagian tak boleh. Nabi mengatakan fatabaka, coba menangis walaupun air mata tak keluar, tapi waktu membacanya seakan-akan tu macam kita berada di alam kubur kita. Tu. Maka falahul jannah, kamu dapat surga. Walaupun tak keluar air mata, tapi kada usaha dah. Semaksimal mungkin kita dah usaha, tak mai juga air mata ni. Tu. Air mata buaya kan. Payah nak keluar. Maka kita akan dapat juga dengan usaha kita itu sendiri. Ini hadis Nabi tentang kelebihan alhaakumut takatsur untuk kita amalkan setiap hari. Setiap hari sekali aja, bukan suruh banyak kali pun. Mudahnya. Kalau baru sampai kata teringat kita alhaakumut takatsur,
kamu banyak dilalaikan oleh kerja-kerja kamu sehingga kamu lupa Allah. Sampailah kamu berada dalam kubur. Ayat ini diturunkan kepada dua suku besar di Madinah, suku Bani Harisah dan Bani Haris. Dua suku ni berbangga dengan, berlomba dengan kekayaan. Dia kata, aku paling kaya, kata Bani Harisah. Ni Bani ni dok, aku paling ramai keluarga. Akhirnya sampai mereka bawa saudara-saudaranya itu yang antara suku Bani Haris dengan suku Bani Harisah ni, bawa masing-masing kaumnya ya ke kubur. Siapa paling banyak mati di kalangan kita? Sampai tak tu berbangga dengan orang mati. Itu yang diturunkan oleh ayat tu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Di situ ada tiga istilah dalam surah itu. Pertama disebut dengan ilmul yaqin, yang kedua disebut dengan ainul yaqin, yang ketiga disebut dengan haqqul yaqin. Ilmul yaqin yang berasaskan ilmu. Macam kita sembahyang ni ke masjid kita ni, situ kiblat. Ni berdasar ilmu. Tapi belum pasti kita ke arah kiblat. Tapi harus yakin dalam sembahyang ni arah kiblat. Tapi tak nampak Kaabah, nampak tak Kaabah? Mana nampak? Pergi Mekah. Boleh sampai di Mekah nampak depan kita Kaabah tu. Itu namanya ainul yaqin. Tu. Ainul yaqin. Pertama dengan ilmu kita, yang kedua dengan mata kita saksikan sendiri. Mana dia haqqul yakin? Kita sekarang ni semua beramal soleh. Dan kita esok akan masuk ke surga Allah Ta'ala. Maka bila masuk dalam surga, apa dijanjikan oleh semua, ada apa yang disebutkan oleh Nabi kita dalam hadis-hadisnya. Maka itu namanya haqqul yaqin. Dengan ilmu di dunia, kita tahu surga. Dengan apa namanya, dengan ainul yakin, keyakinan kita tak nampak lagi, tapi kita baca hadis-hadis Nabi kita, menambah lagi keyakinan kita seakan-akan berada di hadapan kita surga itu. Begitu juga bagi orang kafir. Baru dia haqqul yakin bila ada dia kat dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara makna yang dimaksudkan bila berada di haqqul yakin, memang itulah segala-galanya dalam kehidupan kita. Begitulah makna disuruh kita baca Quran. Bacalah Quran itu dengan ilmu, bacalah Quran itu dengan ainul yakin, dan bacalah juga dengan haqqul yakin. Seakan-akan kepada kita rasanya macam tu diturunkan waktu dibaca oleh Jibril kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab kenapa kita disuruh beradab dengan Al-Quran. Sebagaimana masjid ada adab kita. Masjid ni syiar Islam, maka Quran termasuk syiar Islam, maka kita hormati Quran itu. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa membesarkan, memelihara keagungan Quran dengan adab dia, cara memegangnya, cara meletakkannya Quran tersebut, ciumnya. Orang dulu ni cium Quran kan, buka Quran, kadang tu letak kat dada. Habis cium, letak kat dada. Baru kita buka Quran tu. Buka pun pelan, bukan kalut-kalut. Bukan macam kita buka surat Kaabah dah. Beradab, berakhlak. Di saat mana kita menghadap kiblat membacanya, dan mata kita senantiasa tumpu, tidak perhatikan orang lain. Itu di antara akhlak Barulah Quran itu sayang kepada kita sebagai orang membacanya, dan dia akan datang nanti pada hari kiamat untuk membela kita. Bukan di hari kiamat saja, saat kita berada dalam kubur, datang malaikat dari sebelah atas kepala kita, maka dijaga kita oleh solat kita. Mai ke bawah, disitulah Quran. Jangan dia kata, tanya dia, aku akan bela dia kata Quran yang kita baca semasa kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkara yang kita bersama pagi yang sangat mulia ni. Mudah-mudahan kita boleh beramal apa yang disebutkan oleh hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
terutama sekali mana yang mampu kita lakukan. Suka dengan benda yang baik, suka mencontohi orang-orang baik, dan itulah wasiat-wasiat para nabi-nabi dan juga dari zaman dahulu dan para ulama-ulama kita. Alaika bimujalasatil ulama, senantiasa duduk dalam majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, tok guru kita. Semoga mudahan itulah yang kita dapat esok pada hari kiamat. Wallahu a'lam. InsyaAllah mari sama-sama kita baca Fatihah kepada semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka di dalam kubur disirami rahmat oleh Allah, lapangkan kuburnya, ampun kesilapan kesalahannya, tak tepat yang mulia pada sisinya. Al-Fatihah. Nasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Fatihah selaku doa untuk kita semua, anak-anak, cucu cicit yang mengaji, belajar di mana-mana. Kita doakan mereka, mudah-mudahan mereka mendapat kejayaan dalam pembelajarannya, kejayaan amal ibadatnya, kejayaan dunia akhiratnya. Yang bekerja semoga berjaya dalam kerjanya, kekal dengan iman dan Islamnya. Mungkin ada di kalangan kita yang kurang sehat, keluarga yang kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Dan kepada kita, Allah terus memberikan kita hidayah petunjuknya sampailah Allah ambil umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan radin, hamdan mustaghfirin, bilasal hamda yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal qa'ad min sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma jal jama'ana hadha jama'a mubarakan marhumah, tafarruqana min ba'di farqan mubarakan hasan ma'asumah. Allahumma la taj'alna fina wa la min ba'una syaqiyan matudan wa la mahrumah. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la 'aiban illa satartah wa la karban nafastah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa 'afaitah. ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا وآخرة رضا ونافية الصلاة إلى قضيت وسط يا رب العالمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم إنا بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن لا تستجاب لها. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أغثنا واستجب دعاءنا، أغثنا واستجب دعاءنا، أغثنا واستجب دعاءنا وارحم ذلنا وأعطنا ما سألك من خير، من كل خير أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة، وأعذنا من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.